ویلکم بیک۔ شہنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث اشیاء خورنوشی قیمتوں کے ساتھ ساتھ انسانی جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانا پینا تو دور، مریضوں کی جان بچانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کہرول پکا سے اپنے نمائندہ حسنین خان ترند کی اس رپورٹ میں۔ کہرول پکا اور گرد نواح میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ انسانی جان بچانے والی میڈیسن کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث سفید پوش طبقہ مسائل کی زد میں بازاروں میں سرکاری نرخ سے زیادہ قیمتوں میں پھل سبزیاں اور میڈیسن خریدنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خود ساختہ مہنگائی نے جینا محال کر دیا ہے۔ گزارش ہے کہ مہنگائی پہلے تھی، لیکن اب جو مہنگائی ہے تقریباً بہت ہی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ میڈیسن کے متعلق دیکھا جائے، جس پیناڈال کی قیمت 11 روپے تھی، اب اس کی قیمت 20 روپے ہے۔ پونسٹان کی قیمت تقریباً 8-9 روپے تھی، اب اس کی قیمت 16 روپے ہو گئی ہے۔ گھی کی قیمت اور بھی عروج پر ہے۔ گھی، دال، چینی، یہ کیوں ہے اتنے مہنگے؟ ٹھیک ہے بین الاقوامی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے ہم کو مل رہی ہے۔ اس لیے مہربانی فرما کر ان کو جو ہے نا اعتدال پر لایا جائے۔ جی یہاں پہ میں نا ادویات لینے آیا ہوں، اور ادویات کی جو قیمت ہے وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اب جو غریب بندہ ہے وہ اتنی مہنگی ادویات جو ہے وہ لے بھی نہیں سکتا۔ اب جو ہے اتنی دوائیات مہنگی ہو گئی ہیں کہ برائے مہربانی حکومت سے اپیل ہے کہ ادویات کی قیمت جو ہے کم کی جائے، تاکہ غریب آدمی جو ہے ادویات لے سکے اور دو پل کی زندگی جو ہے وہ اچھی طرح جی سکے۔ جی شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ چینی، گھی، دالوں کے ساتھ ساتھ جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را چینی، گھی، دالوں کے ساتھ ساتھ میڈیسن کی قیمتوں میں بھی کمی لائی جا سکے، تاکہ غریب جو ہے بآسانی خرید سکے۔ کیمرہ ٹیم ناصر اسلم کے ساتھ حسنین خان، میٹرو ون نیوز، کہرول پکا۔ اسسٹنٹ کمشنر قصور نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے چینی کی 300 بوریاں قبضے میں لے لی ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے مزید بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر کی خصوصی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر قصور اورنگزیب صدوق کی نگرانی میں محکمہ ریونیو کے افسران نے تارا گڑھ چوک میں کارروائی کرتے ہوئے عظمت علی ولد خادم حسین کے گودام میں چھاپہ مار کر 300 بوریاں چینی برآمد کر لی۔ انہوں نے چینی قبضے میں لے کر 25,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر قصور کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ اب رخ کریں گے بہاول نگر کا۔ بہاول نگر میں مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے تنگ آئے شہری حکومت وقت پر پھٹ پڑے اور وزیر اعظم سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام مرتضیٰ جویہ سے، جو اس وقت ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں۔ جی غلام مرتضیٰ جویہ، بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی ہاں بالکل، عمران خان کے ویژن کے مطابق غریب ایک بھی نہیں رہنے دینا۔ آئے روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمت میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس وقت بہاول نگر ایک پیٹرول پمپ پہ موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئے۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، مجھے یہ بتائیے گا، آئے روز پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور حکومت کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں اور آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ غریب کا بھی اس ملک میں وہی حق ہے جو ان کا حق ہے۔ سفید پوش آدمی بھی مر رہا ہے، غریب آدمی تو ویسے مر گیا۔ عمران خان صاحب، آپ کون سی تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ خدا کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، اس ملک پر رحم کریں، اس غریب عوام پر رحم کریں۔ میں اپیل کرتا ہوں جنرل باجوہ صاحب، آپ اس ملک کے سپہ سالار ہیں، جنرل ہیں، عمران خان کو کچھ ہدایت دیں آپ۔ یہ جو غریب عوام کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، آئے روز تیل بڑھ رہا ہے، آئے روز بجلی بڑھ رہی ہے، آئے روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، چینی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، گھی، چینی، کھانے کی تمام چیزیں غائب ہو گئی ہیں ملک سے۔ غریب آدمی کو آپ مارنا چاہتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس عزت ہے، آپ کے پاس وزارت عزم ہے، تو غریب کو بھی تو حق دینا، وہ بھی تو زندہ رہ سکے 4 دن، اسے عزت کی روٹی کھانے کے لیے خدا کا واسطہ کچھ بھی۔ جی بالکل، شہری کا یہ
कहना था, हम इमरान खान से मुतालबा करते हैं, खुदारा सफ़ेद पोश आदमी को जिंदा रहने दे, गरीब आदमी को जिंदा रहने दे। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में रोज़ बरोज़ पिस रहा है, आए रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। हम सफ़ेद पोश आदमी हैं, खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे हाल पे रहम किया जाए, बढ़ती हुई महंगाई पे फिलफौर कंट्रोल किया जाए। जी ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा जोई, आपका शुक्रिया। मलिकवाल में महंगाई के जिनको काबू करने में हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई। दिहाड़ीदार तबके से लेकर सफ़ेद पोश तबके तक सबके हवास गुम हो गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। मलकवाल में भी पेट्रोल बम धमाके के साथ साथ चीनी चोरों ने भी आवाम का खून चूसना शुरू कर दिया। पेट्रोल और चीनी माफिया एक दूसरे से सबकत हासिल करने में मसरूफ है। पेट्रोल 147 रुपए और चीनी 150 रुपए किलो फरोख्त होने के बावजूद नायाब हो गए। आटा फनकारों ने 20 किलो की बजाय थैला 15 किलो का करके 1200 में फरोख्त करना शुरू कर दिया। मुजरे सेहत आटा सरकारी रेट पर 20 किलो 1100 रुपए में, जबकि आला क्वालिटी का आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसी तरह दालें, घी, सब्जियां, फ्रूट आवाम की दस्तरस से बाहर निकल चुकी हैं और आवाम फाका कशियों पर मजबूर हो गए। दूध 130 रुपए फी किलो होने से बच्चे भी बिल बिलाने लगे। 500 रुपए दिहाड़ी करने वाला मजदूर घी 375 रुपए कैसे खरीद सकता है। जरूरियात जिंदगी की अशिया आसमान पर पहुंचने से इसकी कुव्वत खरीद दम तोड़ चुकी है। अब सारी कौम सिर्फ यही पुकार रही है, हाय महंगाई, हाय महंगाई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ, मेट्रो 1 न्यूज, मलकवाल। पाकपतन में खाद, बीज और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ किसानों ने बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतजाज में डीसी ऑफिस और वापडा ऑफिस का घेराव किया जाएगा। किसान इत्तेहाद के सूबाई सदर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन टीजे और जनरल सेक्रेटरी मलिक यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खाद, बीज और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों और काश्तकारों को माशी तौर पर तबाह कर दिया है। आए रोज़ काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया महंगी हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत किसानों का माशी कत्ल कर रही है। किसान अपनी ज़मीनें फरोख्त करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत, खाद, बीज और अद्वियात की बढ़ती हुई कीमत और हुकूमत की किसान कश पॉलिसियों के खिलाफ डीसी ऑफिस और वापडा ऑफिस का घेराव किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। इसमें भरपूर शिरकत करें और पाकपतन डीसी ऑफिस और वापडा के दफ्तर 2 बजे तमाम किसान पहुंचे। हमारा इधर जलसा हो रहा है इंशाल्लाह सोमवार वापडा के खिलाफ, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे महंगाई के खिलाफ, क्योंकि हमारे किसानों को जो डीएपी की खास तौर पे डीएपी के ऊपर जो रेट 6500 है और ज़मींदारों को वो 8000 से मिल रही है और इंतज़ामिया का कोई कंट्रोल नहीं। इसलिए इंशाल्लाह ताला हम सोमवार को 2 बजे इंशाल्लाह डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। बहुत शुक्रिया। बड़ा जलसा और साथ ही एहतजाज हो रहा है महंगाई के खिलाफ, और जिसके अंदर हमारी ज़राअत की जो चीज़ें इनपुट है वो बहुत सारा महंगी हो चुकी हैं, जिसमें खाद, स्प्रे, बीज, तमाम चीज़ें। और इसी तरीके से महंगाई के लिए भी हमारे जो गरीब किसान हैं उनके भी मसाइल हैं। तो हम जलसा कर रहे हैं यहाँ किसान इत्तेहाद के नाम से। इंशाल्लाह भरपूर जलसा होगा और उसके बाद जो है हम डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे महंगाई के खिलाफ, और वहाँ पर हमारा एहतजाज होगा और उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमें कोई खातिर ख्वाह वहाँ से अच्छा पैगाम नहीं मिलता है। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन के तहत गरीब और नादार तबके की फलाह और बहबूद के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। पीने के साफ पानी से लेकर मेडिकल की तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन के सरपरस्त कारी मोहम्मद रफ़ीक ने नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद रिजवान आजिज़ से इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज़ से। जी बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के गांव चक नंबर 422 गाँव है, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं कारी रफ़ीक अहमद साहब, जो कि यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में एक इदारा चला रहे हैं अल एहसान वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, जिसके तहत जो देहात के ख़ास तौर पर आवाम है, गरीब और नादार तबका है, उनके लिए पीने का साफ़ पानी, उनके घरों में राशन पहुँचाने का, और ख़ास तौर पर जो मेडिकल की बेहतरीन मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो बाहम मुफ्त पहुँचाने का बीड़ा उठाया इनके इस इदारे ने। मज़ीद इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका इदारा कौन सी जो सहूलियात हैं वो पहुंचा रहा है और किस तरह से पहुंचा रहा है आम लोगों को। जनाब कारी साहब।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح ہے کہ یہ ہمارا احسان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ادارہ ہے. اس کے تحت ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں جتنی بھی کوئی ضرورت کے کام ہیں ان کو پورا کریں. سب سے پہلے نمبر پہ تو ہم میڈیکل کے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہیں اپنے احسان میڈیکل سینٹر میں بھی دے رہے ہیں. پانی کے فلٹرز ہم کافی جگہوں پہ لگائے ہوئے ہیں, یہاں پر بھی گاؤں میں بھی لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو مختلف جگہوں پہ لوگوں کو راشن بھی پہنچاتے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہینڈ پمپ لگ بھی رہے ہیں, لگ بھی چکے ہیں. تو اس طرح کی ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم انسانیت کی جتنی بھی اس میں خدمت کر سکیں وہ کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس میں اور بھی ملیں, اور کم از کم یہ چیز ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکیں. خیر صاحب, آپ نے یہاں پہ 422 گاف میں ایک بڑا کوالٹی جو ہاسپٹل ہے بنایا ہے لوگوں کو فری میں ادویات فراہم کرنے کے لیے. کوالٹی کے ڈاکٹرز جو آپ کے پاس ہیں, کوالیفائڈ سٹاف آپ نے رکھا ہے یہاں پہ. اس کے پیچھے کیا سوچ تھی آپ کی اس بیکورڈ علاقے میں اس لیول کا ہاسپٹل بنانے کے پیچھے؟ اصل میں ایسا ہے کہ شہروں میں تو لوگوں کو یہ سب فیسلٹیز مل جاتی ہیں. اصل ضرورت مند جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور ایسا علاقہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ ڈاکٹرز ویسے نہیں پہنچ پاتے ہیں, تو ایسے نادار اور غریب لوگوں تک یہ ڈاکٹروں کو پہنچایا جائے تاکہ یہ غریب اصل محتاج ہیں ہماری مدد کے, کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے ایسے ڈاکٹروں کی سہولتیں دیں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے جانا, قاری رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس علاقہ میں لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہے, اور ان کی کوشش ہے کہ وہ غریب اور نادار طبقے کو جو سہولیات ہیں ضروریات زندگی کے حوالے سے وہ بہم پہنچا سکیں, اور بالکل مفت جو ہیں ان کی دہلیز تک پہنچا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو مخیر حضرات ان کو چاہیے کہ وہ غریب اور نادار طبقے کی جو اسلامی شاعر ہیں ان کے مطابق عمل پیرا ہو, کہ ان کے اوپر جو غریب اور نادار طبقہ ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی اپنا جو گزر بسر ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکیں. جی, خبروں کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوں گے بریک کے بعد, آپ دیکھتے رہیے شہنامہ. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ساؤتھ ایشین کالمسٹ کونسل کے خصوصی وفد نے ایڈمرل محمد آصف سندھیالہ کی دعوت پر ان کے آبائی علاقے شیخ پورہ میں قائم اسکولز اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا اور ایڈمرل آصف سندھیالہ کی خدمات کو سراہا. آپ کو مزید بتائیں کہ محمد آصف سندھیالہ نے 2011 سے 2014 تک پاک بحریہ کے سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دی. پاکستان میں تعلیم کی بہتری کے لیے کام کرنے والی غیر ملکی شخصیت سے متاثر ہو کر ایڈمرل آصف سندھیالہ نے اپنے گاؤں میں 2 سرکاری اسکولوں کو ایسی سہولیات دیں جو پورے شہر میں کسی اسکول میں نہیں دی جا رہی. چند سالوں میں انہیں بہترین سہولیات فراہم کرنے کے علاوہ ان کا تعلیمی معیار اتنا بلند کر دیا کہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ یہاں اپنے بچوں کو تعلیم اور ووکیشنل ٹریننگ کے لیے بھیجنے پر مجبور ہو گئے. اسکولوں کی جدید سہولیات اور بہترین معیار تعلیم کی وجہ سے علاقے بھر کے لوگوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے ہٹا کر یہاں داخل کرانے کو ترجیح دینا شروع کر دی. اب رخ کریں گے رینالہ خرد کا, جہاں پر 65 سالہ خاتون پانی پینے کے دوران نہر لوئر واریود میں گر گئی. ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کر کے معمر خاتون کو باحفاظت نکال لیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے وقاص چودھری کی اس رپورٹ میں. 1112 نے ایک اور قیمتی جان بچا لی. رینالہ خرد میں گزشتہ دنوں نہر لوئر بایر دواب میں پانی پینے کے دوران پاؤں پھسلنے سے معمر خاتون نہر میں گر گئی. مقامی لوگوں نے فوری طور پر 1112 کو کال کی. 1112 ریسکیو نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے معمر خاتون کو بحفاظت نہر سے نکال لیا. ابتدائی طبی امداد کے بعد خاتون کو THQ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. بعد ازاں ورثہ کی تلاش کر کے خاتون کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا. وقاص چودھری, میٹرو 1 نیوز, رینالہ خرد. ابھی آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کانٹری حوالہ کی جانب سے مہنگائی کے خلاف مارچ اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. نائب امیر صوبہ پنجاب سردار ظفر حسین اور ضلعی امیر جماعت اسلامی فیصل آباد پیر مدثر شاہ نے شرکت کی. آپ کو مزید بتائیں کہ مہنگائی کے خلاف مارچ اور احتجاجی مظاہرہ نائب امیر صوبہ پنجاب سردار ظفر حسین, ضلعی امیر فیصل آباد پیر مدثر شاہ کی قیادت میں کیا گیا. مارچ میں جماعت اسلامی کارکنان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مہنگائی مارچ لاری اڈہ سے شروع ہو کر ڈاک خانہ چوک پہنچا. ڈاک خانہ چوک میں مہنگائی مارچ کی شرکا پر گل پاشی کی گئی. ڈاک خانہ چوک میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور نعرے بازی بھی کی گئی. ضلعی امیر پیر مدثر شاہ نے مہنگائی, بے روزگاری اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف خطاب میں کہا کہ حکومت مہنگائی میں اضافہ کر کے عوام کا جینا محال کر رہی ہے. سراج الحق کی قیادت میں پاکستان بھر میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی احتجاجی مظاہرے جاری رکھے گی.
अब रुख करेंगे ननकाना साहब का। ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिजवान अमानुल्लाह ने ओहदे का चार्ज DPO संभाल लिया है। ऑफिस ननकाना में तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ननकाना साहब से रुखसत होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने जिला महकमा पुलिस की कमान नए तैनात होने वाले DPO के हवाले कर दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ननकाना साहब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब DPO ऑफिस में तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। जिला ननकाना साहब से रुखसत होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान को जिला महकमा पुलिस की कमान हवाले की। ननकाना साहब में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान की DPO ऑफिस आमद पर जिला महकमा पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौका पर नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना ने सर्कल अफसरान और तमाम हेड ब्रांचेस से तारफी मुलाकात की। कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसदादे जराइम और वामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरा मिशन है। जिला महकमा पुलिस की वेलफेयर और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करूंगा। इनका मजीद कहना था कि साइलिन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और करप्शन का खात्मा मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज़, ननकाना साहब। उकाड़ा में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम ने सिगरेट फरोख्त करने वाले मेहनत कश पर दही महंगा बेचने का पर्चा दर्ज करवा दिया है। आपको मजीद बताएं कि उकाड़ा के नवाही इलाके में अंधेर नगरी चौपटराज चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राव उमर फारूक ने ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर 5 सिगरेट फरोख्त करने वाले मेहनत कश पर दही महंगा बेचने का पर्चा दर्ज करवा दिया। मुख्तार नामी मुतासर शख्स ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए बताया कि चीफ ऑफिसर राव उमर फारूक अपने खास कारिंदों के जरिए दुकानदारों से माहाना भत्ता वसूल करता है। भत्ता ना देने वाले दुकानदारों पर पर्चा दर्ज करवा दिया जाता है। मुतासर शख्स ने हुक्काम बाला से इंसाफ की अपील की है। पाकपतन में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया। बाप बेटा समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस ने दोनों ग्रुपों के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़या थाना डुलपरियाम के इलाके में पेश आया, जहां सुलह के दौरान तलख कलामी पर फायरिंग शुरू हो गई, जिससे एक ग्रुप के 2 अफराद जबकि दूसरे ग्रुप का एक शख्स जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी रेस्क्यू 1122 की टीमें जाए बकुआ पर पहुंच गईं। पुलिस राय के मुताबिक 2 ग्रुप आपस में करीबी असीस हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ग्रुपों के 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आरिफाला थाना सदर पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए खातून समेत 9 अफराद को गिरफ्तार करके भारी मकदार में मनशियात बरामद कर ली। आपको बताएं कि सदर पुलिस ने नवाही गांव और गिरदोनवा से मनशियात फरोशों से 14 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान में शब्बीरुल हसन से 4050 ग्राम, जाहिदा बीबी से 2000 ग्राम, मुख्तार अहमद से 2500 ग्राम और दीगर से चर्स बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO मोहम्मद शाहिद भट्टा का कहना था कि ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। चूनिया में थाना झांगा मांगा पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खातून मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को साथ ही रुकन मौके से फरार हो गया। आपको इस हवाले से मज़ीद बताएं कि चूनिया DPO कसूर सोहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर DSP चूनिया लाल मोहम्मद खोकर की निगरानी में SHO थाना झांगा मांगा इंस्पेक्टर जफर इकबाल ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम समाना मनशियात फरोश गिरोह की कारकुन मुलजिमा फरजाना बीबी को गिरफ्तार करके मुलजिमा के कब्जे से 18 किलोग्राम अफीम और 30 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली, जबकि मुलजिमा का साथी फ़कीर हुसैन जो उसका खाविंद है मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान आहलू वाल के रिहायशी हैं। मुलजिमान आदि मनशियात फरोश और रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ पहले भी मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं, जो नौजवान नस्ल के मुस्तक़बिल को तबाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे मामू कांचन का। मामू कांचन में डकैती की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। नामालूम डाकुओं ने 3 अफराद से नकदी मोबाइल फ़ोन छीन लिए।
आपको मज़ीद बताएं कि 3 नामालूम डाकुओं ने कब्रिस्तान के करीब नाका लगाकर कार सवार को गन पॉइंट पर रोककर 12,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार को भी रोककर 10,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। तीसरी वारदात कमालिया रोड अलावल मोड़ पर हुई, जहां 3 नामालूम डाकुओं ड्राइवर से 50,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार हो गए। इससे कबल भी मुरीदवाला रोड पर नामालूम डाकुओं ने दर्जनों अफराद से नकदी लूट ली थी। मामू कांचन में अरसा दराज से डकैती की वारदातें जारी हैं। मकामी पुलिस इसे रोकने में मुकम्मल बेबस नजर आ रही है। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी में असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने डेंगू के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और चम्हर में फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों का भी जायजा लिया। आपको मज़ीद बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी उमर सरवर ने आवाम को डेंगू से बचाने के लिए फैक्ट्री इंतज़ामिया और भट्टा मालकान को हिदायत दी हैं कि जहाँ भी जिस फैक्ट्री या ईंटों के भट्टों पर डेंगू लावारा पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर ने गल्ला मंडी पतोकी में छापा मारा, जहां किसानों को DAP समेत दीगर खाद्य ज़ायद निर्खों पर फरोख्त होते पाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद करके आइंदा ज़ायद निर्खों पर खाद्य फरोख्त करने पर दुकानें सील करने की वार्निंग दी। अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान गदाई रोड पर ट्रक माफिया के राज के बायस आए रोज हादसात रोनमा होने लगे। ट्रक स्टैंड ना होने की वजह से कई घंटों तक रोड ब्लॉक रहता है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रक गाड़ियां खड़ी करने की एक मखसूस जगह बनाई जाए। इस हवाले से नुमाइंदा नज़र खान भट्टी आगाह कर रहे हैं। जी नज़र खान भट्टी, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान क्वेटा रोड पर और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रोड है सकीसर पर रोड कट्टू रखने क्वेटा तक जाता है और यहाँ पर ज़्यादा ट्रकों की जाती है, जो कि यहाँ ये ट्रक बिजली रोड़ा वगैरह उठाते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सिंगल रोड है, यहाँ पर कई दफा खतरनाक एक्सीडेंट हो चुके हैं और इसकी वजह ये है कि ये जो ट्रक माफिया वाले हैं ये इनकी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है, कोई स्टैंड नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ये ट्रक अपने रोडों पर भी खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सिंगल रोड है और ये रोड तंग हो जाता है। शहरियों ने कई दफ़ा इंतजामिया को कहा है कि इस रोड को डबल किया जाए और ये जो ट्रक है इनकी खड़ी करने की एक जगह पर बनाई जाए। हम यहाँ से अक्सर गुजरते हैं, हम हर रोज़ यही देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है ट्रक माफिया की वजह से। इसकी वजह यह है कि तो ये रोड बहुत सिंगल है, तंग है, जिसकी वजह से रोजाना हादसे होते हैं। तो हमारी इंसानियत की ये अपील है और वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इस पर तवज्जो दी जाए, ये ट्रक माफिया को एक मखसूस जगह दी जाए, यहाँ पर ये रोड खुला किया जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहिए कि हमारी शायद बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने कई बार इंतजामिया को आगाह किया है कि जहाँ खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह ये है कि ये जो ट्रक माफिया है ये रोडों पर ही ट्रक खड़े करके चले जाते हैं, कई घंटों तक ये ट्रक यहीं पर ही रुके रहते हैं, जिसकी वजह से ये रोड बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाता है। एक तो ये सिंगल रोड है और यहाँ पर कई दफ़ा एक्सीडेंट हो चुके हैं। हमारी शहरियों से भी बात हुई है, उनका ये कहना था कि ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजरान का आबाई जिला शहर डेरा गाजी खान है, उसको चाहिए कि वो अपने शहर पर तवज्जो दे जो कि इस रोड को डबल किया जाए। जी कैमरा मैन डेरा गाजी खान। रायपुर में मुनक्किदा आलमी तबलीग इज्तिमा का पहला मरहला इख्तिताम पसीर होकर इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इख्तितामी दुआएं रिक्कत आमेज़ मनासिर देखने में आए। मज़ीद बताएं कि रायपुर में आलमी तबलीग इज्तिमा के पहले मरहले में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम की रिक्कत आमेज़ इज्तिमाई दुआ मुनक्किद हुई। इज्तिमाई दुआ से कबल मौलाना खुर्शीद ने हिदायत दी कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपने घरों से निकलने वाले लोग सबसे अफजल हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया का कोई लालच नहीं है, बल्कि अपने और उम्मत के अमाल दुरुस्त करने के लिए अपना जान माल वक्त लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालकर दूसरों को भी इस पर अमल पैरा होने की दावत दें। इज्तिमाई दुआ के लाखों मंदूबीन अपने घरों को रवाना हो गए, जबकि हज़ारों तबलीगी वर्कर्स और अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले पंडाल में मौजूद रहेंगे ताकि अगले मरहले के लिए इंतज़ाम किए जा सकें।
शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।